اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ والفتح قریب۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کے، اللہ تعالیٰ ان کو خدائے مند متعال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مومنین مومنات قید ہیں، صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا موضوع اسباب گناہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، گناہوں کو ناچیز سمجھنا، گناہوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ ایسا خطرناک سبب ہے کہ جب انسان گناہوں کو چھوٹا یا ناچیز یا حقیر سمجھ کر انجام دیتا ہے تو ان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر اسے گناہ کرتے وقت کسی قسم کا خوف نہیں آتا اور گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی۔ ابتدا میں انسان یہ کام گناہ صغیرہ سے شروع کرتا ہے۔ جب ان گناہوں کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر گناہ کبیرہ کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب ان تمام گناہوں کا تکرار کرتا ہے تو پھر خداوند متعال اس سے آہستہ آہستہ توفیقات سلب کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے بہت ہی تاکید فرمائی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرے تو فوراً توبہ کرے، اور توبہ کی بنیاد اس شرط پر ہے، یہ شرط بتائی گئی ہے کہ دوبارہ اس گناہ کا تکرار نہ کرے، دوبارہ گناہ نہ کرے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا بہت خوبصورت جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم اعوذ بک من الاصرار علی الاسم واستغفار المعصیہ۔ خدایا تجھ سے پناہ چاہتا ہوں گناہوں پر اصرار اور گناہوں کو چھوٹا جاننے سے۔ جب انسان گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر انجام دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر گناہ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے توبہ سخت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دھاگا ہو، اگر ایک دھاگے کو توڑنا ہو تو آسان ہو جاتا ہے، ایک دھاگے کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہی چند دھاگے مل کر ایک مضبوط رسی کی شکل اختیار کر لیں تو پھر توڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، مومنین و مومنات، اسی طرح اگر انسان گناہوں کو اہمیت دے، انہیں چھوٹا شمار نہ کرے، اور جیسے ہی گناہ سرزد ہو فوراً خداوند متعال کے حضور طلب مغفرت کرے، توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر انسان ایسا نہ کرے
यानी गुनाहों को छोटा समझे और हकीर समझे और तकरार करता रहे, तौबा भी ना करे, तो फिर ये इस मजबूत रस्सी की तरह गुनाहों का अंबार लग जाएगा। फिर इनसे इस शख्स से तौबा करना मुश्किल हो जाएगी। खुदावंद मुताल ने कुरान में मोमिन की निशानियों में से एक निशानी यही बताई है कि मोमिन गुनाह पर इसरार नहीं करता, यानी बार बार गुनाह नहीं करता। इरशाद रब्बानी है, वलम यसीरू अला मा फ़अलू वहम यअलमून, और वो जानबूझकर अपने किए गुनाह पर इसरार नहीं करते। सूरह आल इमरान आयत नंबर 135। इसी तरीके से इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ इसरार से मुराद इंसान गुनाह करे लेकिन गुनाह करने के बाद खुदा के हजूर तलब मग़फ़िरत और तौबा की फ़िक्र करे। इसी तरीके से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने एक और मकाम पर फरमाया, गुनाहों पर इसरार से बचो, क्योंकि गुनाहों पर इसरार ये गुनाहों ने कबीरा में से है। मुस्तदरकुल वसाइल जल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 370। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने असहाब के साथ सफ़र पर जा रहे थे। एक ऐसी ज़मीन पर पहुँचे जहाँ न पानी था न सब्ज़ा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को कहा, सब जाएं और यहाँ से कुछ लकड़ियाँ तलाश करके ले आएं ताकि खाना बनाएं। असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये खुश्क ज़मीन है, यहाँ से लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। रसूल अकरम रहमतल लिल आलमीन ने फरमाया, आप जाएं, जितनी मिलती हैं ले आएं। और असहाब गए, सब थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ लेकर आए और सब लकड़ियाँ रसूलुल्लाह के सामने एक दूसरे के ऊपर रखते गए। यहाँ पर रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, इन लकड़ियों की तरह ही गुनाह भी इकट्ठे होते हैं। फिर फरमाया, गुनाहों को छोटा समझने से बचें। जब इंसान गुनाह सगीरा को नाचीज़ समझ कर अंजाम देता है तो यही गुनाह उसे गुनाह कबीरा में मुब्तला कर देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन मोहतरम, इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 8वें लाल विलायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, छोटे गुनाह बड़े गुनाहों तक पहुँचने का रास्ता हैं। जो छोटे गुनाह करते वक्त खुदा से नहीं डरते, वो बड़े गुनाह को अंजाम देते वक्त भी खुदा से नहीं डरते। बिहारुल अनवार जल्द नंबर 73 सफ़ा नंबर 135। इसी तरीके से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को कहा, छोटे गुनाह और इनको छोटा शुमार करना ये शैतान के हीलों में से एक हीला है। वो इन गुनाहों को आपकी नज़र में छोटा और हकीर करके दिखाता है। इस तरह के ये सब जमा हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं और आपको हलाक कर देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला हमें इन गुनाह सगीरा व कबीरा से महफूज फरमाए और सीरत आल मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।